اگر اسپیکر اجلاس نہیں بلاتے تو اس میں وزیر اعلیٰ کا کیا قصور ہے۔ پی ایس ایل کی بھی پاکستان میں داغ بیل اگر کسی نے ڈالی تو وہ نجم سیٹھی نے ڈالی، اس کو کریڈٹ دینا چاہیے۔ پشاور میں میچز ہوں گے یا نہیں ہوں گے یہ بھی الگ بحث ہے، وہ جب موقع آئے گا تو دیکھا جائے گا، لیکن ڈومیسٹک کرکٹ میں اصلاحات اور ڈپارٹمنٹل کرکٹ کی بحالی پاکستان میں کرکٹ کی ترقی کے لیے ناگزیر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں آصف خان، تمام دیکھنے سننے والوں کو میرا سلام۔ پنجاب میں سیاسی بحران لگتا ہے آئینی بحران کی شکل اختیار کرتا جا رہا ہے۔ البتہ گورنر پنجاب کی جانب سے وزیر اعلیٰ پنجاب کو ڈی نوٹیفائی کرنے کے حوالے سے گزشتہ رات جس طرح کہا جا رہا تھا کہ 12 بجے وہ ڈی نوٹیفائی ہو جائیں گے، لیکن اس طرح نہ ہوا۔ کون سی قانونی پیچیدگیاں سامنے آئیں، کون سی آئینی مسائل کا سامنا کرنا پڑا گورنر کو جس کی وجہ سے وہ یہ فیصلہ نہیں کر سکے، اور اب تک اس معاملے میں تذبذب کا شکار ہیں۔ وفاق میں برسر اقتدار مسلم لیگ نون کے وزراء، پی ڈی ایم کے وزراء آج بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعلیٰ پرویز الہی عملاً وہ فارغ ہو چکے ہیں، لیکن ان کی باتوں سے کوئی فارغ نہیں ہوتا۔ وزیر اعلیٰ فارغ کرنے کے لیے آئین میں، دستور میں اس طرح کی کوئی گنجائش ہے نہیں ہے۔ آج اس موضوع پر بات کریں گے، ساتھ آپ کو کرکٹ کے حوالے سے بتائیں گے کہ جو سابق چیئرمین کرکٹ بورڈ ہیں نجم سیٹھی، وزیر اعظم شہباز شریف نے انہیں دوبارہ پاکستان کرکٹ بورڈ کی سربراہی سونپ دی ہے، اور آج انہوں نے جو پریس کانفرنس کی اور انہوں نے جو ڈومیسٹک کرکٹ کے حوالے سے باتیں کی اور انہوں نے جو ڈپارٹمنٹل کرکٹ کے حوالے سے باتیں کی، تو اس پر آپ کے ساتھ گفتگو کریں گے۔ اور ساتھ انہوں نے پشاور کا ذکر کر کے کہا کہ پشاور میں انٹرنیشنل میچز ضرور ہوں گے۔ وہ موضوعات ہیں جن پر ہم بحث کریں گے، لیکن سب سے پہلے ہم اپنے ان تمام دوستوں سے گزارش کریں گے کہ جنہوں نے اب تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کا بٹن دبائیں، اور ساتھ ساتھ کمنٹس باکس میں اس ویڈیو کے حوالے سے اپنے رائے کا بھی ضروری اظہار کریں، اور ہماری اس ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کریں۔ پنجاب میں اس وقت جو سیاسی رشکسی ہے وہ آئینی بحران کی شکل اختیار کرتی جا رہی ہے۔ گورنر پنجاب نے بدھ کے دن 4 بجے اجلاس بلایا تھا اور وزیر اعلیٰ پرویز الہی کو کہا تھا کہ آپ اعتماد کا ووٹ لیں، لیکن اسپیکر پنجابی اسمبلی نے ان کا جو حکم تھا اسے غیر آئینی قرار دیا۔ اسپیکر پنجابی اسمبلی سبطین خان، اور انہوں نے کہا کہ جاری اجلاس میں گورنر اس طرح کا کوئی حکم نہیں دے سکتے، یہ ان کا دائرہ اختیاری نہیں ہے، انہوں نے آئین سے تجاوز کیا ہے۔ تو گورنر کی جانب سے دوبارہ یہ بیان آیا، رات کے 12 بجے تک ان کے حکم پر عمل درآمد نہیں ہوا تو وزیر اعلیٰ کو ڈی نوٹیفائی کر لیا جائے گا، اور سب کی نظریں گورنر ہاؤس پر تھی رات کو، لیکن اس طرح کچھ نہیں ہو سکا۔ اور جو قانونی ماہرین ہیں، ایک تو وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا جا رہا ہے کہ گورنر کو منع کیا کہ اس طرح کا کوئی اقدام نہ کرے، اور دوسرا جو قانونی ماہرین ہیں، ہم نے دیکھا کہ اکثریتی قانونی ماہرین ان کا یہی استدلال ہے کہ گورنر وزیر اعلیٰ کو ڈی نوٹیفائی کر ہی نہیں سکتے۔ انہوں نے کہا کہ اگر اسپیکر اجلاس نہیں بلاتے تو اس میں وزیر اعلیٰ کا کیا قصور ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کا حکم آئینی ہے، قانونی ہے یا نہیں ہے، یہ دوسری بحث ہے، لیکن جو مین مسئلہ ہے، جو مین چیز ہے، جس پر جو اصل نقطہ ہے وہ یہی ہے کہ 2 منٹ کے لیے اگر گورنر کا حکم ٹھیک بھی ہے، اسپیکر اجلاس طلب نہیں کرتے، اسپیکر حکم دیتے ہیں کہ گورنر کا حکم غیر آئینی ہے، تو اس میں وزیر اعلیٰ کیا قصور ہے، اور گورنر کے پاس کون سی اتھارٹی ہے کہ وہ اس حکم عدولی پر، اگر اسے حکم عدولی ہی سمجھا جائے تو وہ وزیر اعلیٰ کو ڈی نوٹیفائی کریں گے۔ وہ اسپیکر کے خلاف اگر ان کے پاس کوئی اختیار ہے، دستور نے انہیں دیا ہے، تو کارروائی کے مجاز ہیں، لیکن وزیر اعلیٰ کا تو اس میں کوئی قصور بنتا ہی نہیں ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو انہیں سمجھائے گی، اور جو قانونی ماہرین ہیں ان کی جانب سے جو آرائیں، دوسری طرف جو مسلم لیگ کے جو لیگل ٹیم ہے، جو سینئر لوگ ہیں، جو سنجیدہ لوگ ہیں، انہوں نے بھی انہیں سمجھایا کہ وزیر اعلیٰ کو ڈی نوٹیفائی کرنے کی کوشش میں وہ نہ ہو کہ اپنے آپ کو ایسے دلدل میں پھنسا دیں کہ جس سے پھر آپ کے لیے نکلنا مشکل ہو جائے۔ تو اس وجہ سے ہی گورنر نے وہ اپنا جو حکم تھا وزیر اعلیٰ کو ڈی نوٹیفائی کرنے کے حوالے جو کوئی نوٹیفیکیشن تھا وہ ابھی تک جاری نہیں کیا، اور شاید یہ جاری بھی نہ ہو۔ دوسری طرف جو مسلم لیگ نون اور پیپل پارٹی نے وزیر اعلیٰ پنجاب کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک پیش کی ہے، تو اسپیکر کی جانب سے آج یہ کہا گیا کہ اس پر بھی جمعے کے دن رائے شماری ممکن نہیں ہے، اس کے لیے بھی تاریخ دی جائے گی، کیونکہ
कौन सी तारीख को होगी। एक बात इन सारी चीज़ों में तय है कि जो असम्बली तहलील होनी थी 23 दिसंबर को, तो वो शायद न हो सके, बल्कि यकीनी तौर पर वो अब तहलील नहीं हो सकती। पंजाब की असम्बली तहलील नहीं होगी तो खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली भी तहलील नहीं होगी। बहरहाल गुज़श्ता रात के विलाग में भी कही थी कि गवर्नर अगर उजरत में कोई काम करेंगे और वज़ीर आला को डी नोटिफाई करेंगे तो स्पीकर ने चूंकि सदर ममलिकत को आरफ अलवी को ख़त लिखा है कि गवर्नर मिसकंडक्ट के मुर्तकिब हो रहे हैं, वज़ीर आला अगर डी नोटिफाई होंगे तो दूसरी तरफ गवर्नर भी फारिग होंगे। वज़ीर आला अगर गवर्नर के हाथों फारिग होंगे गैर कानूनी तौर पर, गैर आइनी तौर पर या आइनी तौर पर, तो दूसरी तरफ सदर अलवी जो हैं वो गवर्नर को फारिग करेंगे। और ये बाद में देखा जाएगा कि सदर का भी जो मुमकिन इकदाम होगा आया उनके पास उसका इख्तियार था भी या नहीं। बहरहाल ये चीज़ें फिर होनी है, इस वजह से ये चीज़ें रह गई हैं। सियासत से हटकर खेल की जानब आ जाते हैं। नजम सेठी को दोबारा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सरबराही मिल गई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने उन्हें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का सरबराह मुकर्रर कर दिया है और साथ एक कमेटी भी बना दी है। और नजम सेठी ने आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने अहम बातें की। जो सबसे अहम बात थी वही डोमेस्टिक क्रिकेट की बहाली, डिपार्टमेंटल क्रिकेट की बहाली, क्योंकि सब क्रिकेटर्स इस बात पर मुत्तफिक थे कि इमरान खान जब वज़ीर आज़म बने डिपार्टमेंटल क्रिकेट ख़त्म की और रीजनल क्रिकेट का निज़ाम मुतारफ कराया। क्रिकेट में ये था कि 16 टीमें होती थी, उनके दरमियान मैचेस होते थे, इससे नए खिलाड़ी उभर के सामने आते थे। और चूंकि ये मुख्तलिफ बैंकों और दीगर अदारों की टीमें होती थी तो इससे खिलाड़ियों का रोजगार भी लगा हुआ था, क्योंकि अगर कोई खिलाड़ी डोमेस्टिक क्रिकेट खेलता तो उसका रोजगार भी लगा हुआ था। लेकिन इमरान खान ने जब ये तब्दीली की सैकड़ों क्रिकेटर बेरोजगार हो गए। बहुत सारे जो उभरते हुए नौजवान खिलाड़ी थे उन्होंने क्रिकेट खेलना ही तर्क किया, क्योंकि रीजनल क्रिकेट में जो 4-5 टीमें हैं उनमें सब खिलाड़ियों को मौके मिलना मुश्किल था। 16 डिपार्टमेंटल टीमों में बहुत सारे खिलाड़ियों को मौके मिल जाते थे। डोमेस्टिक से बहुत सारे खिलाड़ी सामने आ जाते थे कि जब से डिपार्टमेंटल क्रिकेट खत्म हुए तो पाकिस्तानी टीम में डोमेस्टिक से खिलाड़ियों का फ्लो भी कम हुआ है, बल्कि मैं समझता हूं कि खत्म हुआ है। पाकिस्तानी टीम में चंद गिने चुने खिलाड़ी आए भी हैं, पहले तो खिलाड़ी आ नहीं रहे, तो वो भी पीएसएल से आए हैं। और पीएसएल की भी पाकिस्तान में दाग बेल अगर किसी ने डाली तो वो नजम सेठी ने डाली, उसको क्रेडिट देना चाहिए। रमीज राजा चूंकि उनका ताल्लुक क्रिकेट के शोबे से था, वो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के कप्तान रहे हैं, वर्ल्ड कप सन 92 की फाती टीम के वो ओपनर रहे हैं, लेकिन उन्होंने इस हवाले से कोई इस्लाहात की नहीं है। सेठी वापस आ गए हैं तो उन्होंने तो ये कहा है कि 3-4 महीनों में तो ये होगा कि वो डिपार्टमेंटल क्रिकेट को बहाल कर देंगे। उन्होंने कहा कि डोमेस्टिक के हवाले से वो इस्लाहात करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा खिलाड़ी सामने आए और नए खिलाड़ी सामने आ सके, नए खिलाड़ियों को अपनी सलाहियतों के जौहर दिखाने का मौका मिल सके। एक बात जो उन्होंने पेशावर के हवाले से, चूंकि रमीज राजा ने बयान दिया था कि पेशावर में जिस तरह के अमन अमान की सूरत हाल है, उन्होंने कहा कि पेशावर में मुस्तकबिल में मैचेस होना उन्होंने कहा कि मुश्किल है। तो सेठी ने कहा कि पेशावर में बिल्कुल मैचेस होंगे। उन्होंने कहा कि पेशावर में हमारा स्टेडियम तैयार हो रहा है, पेशावर में हमारे स्टेडियम की नए सिरे से तैयारी का अमल तेजी से शुरू है। 6 महीने में उन्होंने कहा कि ये काम मुकम्मल होगा। और उन्होंने कहा कि हम पेशावर में ज़रूर इंटरनेशनल मैचेस रखेंगे, ये मुमकिन ही नहीं है। उन्होंने कहा कि सबसे पहले पेशावर में मैचेस रखेंगे। उन्होंने कहा इसमें किसी को शक व शुबा नहीं होना चाहिए। रमीज राजा जब चेयरमैन थे, उन्होंने जब बयान दिया था तो न सिर्फ पेशावर बल्कि खैबर पख्तूनख्वा के लोगों ने इस पर खासा क्रिटिसाइज किया था कि रमीज राजा ने काफ़ी गैर जिम्मेदाराना बयान दिया है और उन्हें इस तरह के बयान नहीं देने चाहिए। बहरहाल अब तो वो चले गए हैं, नजम सेठी आ गए हैं और ज़रूरत भी इस बात की है कि बाकी कुछ हो ना हो, पेशावर में मैचेस होंगे या नहीं होंगे ये भी अलग बहस है, वो जब मौका आएगा तो देखा जाएगा। लेकिन डोमेस्टिक क्रिकेट में इस्लाहात और डिपार्टमेंटल क्रिकेट की बहाली पाकिस्तान में क्रिकेट की तरक्की के लिए नागुज़ीर है, क्योंकि 16 टीमें अगर खेलती हैं, अगर हर टीम में 4 मिडिल ऑर्डर बैट्समैन भी होंगे तो आपके पास मिडिल ऑर्डर के 64 बैट्समैन आते हैं। और अगर हर टीम के पास 4 ओपनर होते हैं तो आपके पास 64 ओपनर भी आते हैं। इसी तरह विकेट कीपर भी अगर 2-2 विकेट कीपर भी होंगे, एक बाहर होगा और एक खेलेगा 16 टीमों में, तो यकीनन आपके पास 32 विकेट कीपर होंगे। कितने फास्ट बॉलर होंगे, कितने स्पिनर होंगे, कितने लेग स्पिनर होंगे, तो आप यकीन जानिए कि सैकड़ों जब ये खिलाड़ी, बैट्समैन, बॉलर्स, विकेट कीपर डोमेस्टिक मैचेस खेलेंगे, इनके आपस में मुकाबले होंगे, तो उनमें से कई इंजमाम, कई सईद अनवर, कई आमिर सुहेल, कई वसीम अकरम, कई वकार यूनुस, कई शुएब अख्तर, कई अब्दुल कादिर, मुश्ताक अहमद, कई सकलैन मुश्ताक पैदा होंगे। अल्लाह करे कि नजम सेठी ने आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने जिन जिन अहदाफ का तायन किया है तो वो उन अहदाफ के हुसूल में कामयाब हों, ताकि पाकिस्तान में
क्वालिटी के नए बैट्समैन, बॉलर, स्पिनर, ऑलराउंडर सामने आ सकें। नजम सेठी ने दौरा न्यूजीलैंड के लिए, न्यूजीलैंड की टीम चूंकि पाकिस्तान पहुंच चुकी है, उसके लिए जो टीम सिलेक्शन है उस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार ज़रूर किया है। ताहम उन्होंने कहा कि इस हवाले से हमारी मशवरत जारी है और हम ये देखेंगे कि आया इसमें कोई चेंजेस करनी है या नहीं करनी। उन्होंने कहा कि इस हवाले से अगर सवालात ना ही किए जाएं तो बेहतर है। हमारी जो कमेटी है इस पर बैठेगी तो बाद में देखा जाएगा कि क्या करना है। एक बात तय है कि रमीज़ राजा के बाद मोहम्मद वसीम का बोरिया बिस्तर भी गोल होने वाला है। उन पर भी बहुत ज़्यादा उनकी सिलेक्शन पर तनकीद होती रही है। तो अब सिलेक्शन कमेटी के नए चेयरमैन कौन बनेंगे तो ये भी चंद दिनों में वाज़ेह हो जाएगा। इस वक्त तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।